को इशारे होते हैं उनके चलो उनके साथ हम साढ़े 12 ਤੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਹੀ ਆਦਨ ਨਾ ਆਪ ਤੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਬੈਗ ਲਿਬਰਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਟਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਛਰੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਪਹਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਂ ਤੇ ਆਖਣਾ ਬਈ ਉੱਥੇ ਡੀ ਚੌਕ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਤੇ ਮੁਜਰਾਖਾਨਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ਲਵਾਰਾਂ औरतों दी बाद च भी 4 महीने 6 टंगियां रही या तो दसन ना भी कि या अल्लाह उमर जैसा हुक्मरान दे नाल ही कह देंदे ने कि अमन जिस दैड़े उमर वर्गा हुक्मरान आ गया ना फिर उन्होंने आखा दे हुण दुआ मंगो। अच्छा सूर लफ्ज बोलिया जी वो तो याद आया कि कादियानियत बारे की मजीद सोचा कादियानियत इंशाअल्लाह लम्या पाना और की सोचना क्योंकि सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਰਲ ਕੇ ਮੋਹਣੇ ਨਾਲ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਿਆ ਪਾਣਾ ਬਾਦ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਹਿਲ ਕੌਮ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ 75 ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੋ 40,000 ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਬਣੇ ਤੁਸੀਂ फैजाबाद बंद कर देता है ना परेशान है फैजाबाद हुक्मरानों को नहीं ये चीज़ नजर आती हुक्मरान तो मुड़ बेगैरत जो है उन्होंने पालतू ने उन्होंने नजर आवे तो वखरी गल है गले की हड्डी तो कोई गल भी नहीं ना चूं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं यासिर सुल्तान मैच होगा नाजरीन मौजूद हूँ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के फैज़ाबाद धरने के अंदर मौजूद और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की सीनियर रहनुमा नईम चट्टा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे कुछ सवालात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि फैज़ाबाद धरना जो है इसके मकासद क्या हैं और क्या हासिल करना चाहते हैं और अभी तक क्या हासिल कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं नईम साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नहीं सर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एकदम से खामोश हो गई इलेक्शन हुआ और उसके बाद सियासत से भी तकरीबन बिल्कुल किनारा कर लिया हुआ था अचानक से इतना बड़ा जो है वो अवाम लेकर आपने धरना कर दिया और फ़लस्तीन की खातिर ये खामोशी के बाद अचानक इस तरह ये क्या था? इलेक्शन तो बाद खामोशी होंगी उंज भी दोबारा असीं टोल तो नहीं कुटना भी दोबारा जी इलेक्शन कराओ जी दोबारा इलेक्शन कराओ सियासत महंगाई हुई और बड़ियां चीज़ां हुई सारा कुछ करते रहे नाल नाल एहतजाज होंदा रहे महंगाई ते हाँ सारा कुछ ही होंदा रहा तो बाद नहीं ना होया इलेक्शन तो बाद महंगाई भी नहीं ना हुई पूरी एडी बहुत हो गई जिन्नी कोई इन्ना आवाम का भी इलाज है जिन्होंने इन्हां च तब्दीली नज़र आउंदी उन्हां नूं लैनी चाहिए। अच्छा आपका ये धरना है फ़लस्तीन के हवाले से सुनने में आता है कि बड़े सादा से मुतालबात हैं लेकिन ये हुकूमत की गले की हड्डी मैं तो कहूँगा ये मुतालबात हैं आप क्या समझते हैं इस बारे में? नहीं जी गले की हड्डी केड़ी है उम्मत मुसलमान का मसला है मुल्क हजूर के नाँ से बनाया गया कलमे के नाँ से बनया 22 लाख मुसलमान शहादत दी है तां कलमा बनया गले की हड्डी कहीं ना बन गए हुक्मरानों को नहीं ये चीज़ नज़र आती हुक्मरान तो मुड़ बेगैरत जो है उन्होंने पालतू ने उन्होंने नज़र आवे तो वखरी गल है गले की हड्डी तो कोई गल भी नहीं ना मुतालबात तुसीं आप प्यारे भी सादे जे मुतालबात ने ये भी उन्होंने मैं नहीं सादे तुसीं नहीं आते सादे चलो हैन सादे ही भाई उन्होंने थोड़ी तिब्बी इमदाद पहुँचाई जाए खुराक का इंतजाम किया जाए तो नेतन्याहू नूं दहशतगर्द करार दिता जाए ये कोई मुश्किल काम है। चलें अगर असी मेरी गल करिए अमरीका सारा अफगानिस्तान भी उड़ा दे तो उत्थे तबाही ला दे तो दहशतगर्द नहीं बनते हूँ इन्हां 40,000 मुसलमान होने तक तो शहीद कर दिता ना यह जोड़ा होने का इन्हां हमला शुरू किया तो फिर भी दहशतगर्द नहीं तो कदों बनना असी तो मेरी गल करिए ਉਹ जी तहरीक लब्बैक वाले दहशतगर्द ने वो मौलवी दहशतगर्द ने असीं किन्ने क बंदे मारे अजे तो असीं कुछ भी नहीं किया तो असीं दहशतगर्द 40,000 मुसलमान नूं मार के भी नहीं दहशतगर्द बने तुसीं फैज़ाबाद बंद कर दिता ना परेशान है फैज़ाबाद ही बंद किया किसी का रोटी पानी तो नहीं बंद किया ज़ारे तो नहीं फड़ फड़ के मारे जाना जा सकणगे ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਤ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਾਲੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਨਵਰ ਬਣਨ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਨਸਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਬਾਕੀ ਜੇ ਮਖਲੂਕਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ जंग रुक जाएगी जंग वाले तो पुत्र ही नहीं है नहीं तो जो हजूर का गुलाम आया कोई तो वो रोकेगा तख्त उत्ते जो रसूलुल्लाह का गुलाम होया ना सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी का वारस होया फिर वो मन्नत मन्नेगा भाई जो मेरे को होया या अल्लाह एक बार मौका दे मैं सारा कुछ वास्ते दाव ते ला देंगा। अच्छा
प्रोडक्ट्स का बायकाट जी कहते कि प्रोडक्ट्स का बायकाट करना चाहिए। ਈਵਨ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਫੜਿਆ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, जी ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ठीक ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਾੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਹੋ, ਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਲਾਉਂਦੇ? ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਤ ਆ ਗਈ। ਆਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਹਿਲ ਕੌਮ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। 75 ਸਾਲ 76 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਕੌਮ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਈਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਸਕੇ 76 ਸਾਲ 'ਚ? ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਹਿਲ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਖੁਦ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਆਲਿਮ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਲਮਾ ਉੱਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਈ ਇਹ ਜੀ ਜਾਹਿਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿੱਛਾ ਲੈ ਗਏ, ਇਹ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿੱਛਾ ਲੈ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਣਾਉਣ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਦਰਸਿਆਂ 'ਚ ਇਮਾਮ ਆਪਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਿਆਂ ਤੇ ਈਸਾਈ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖਿਲਾ ਰਹੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਨੇ। ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਤੇ ਨਾ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਖੇ ਨਾ ਖਾਣੀ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਿਡ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी जी मुस्लिम साइंटिस्ट, और मैं तो उन्हें ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸੀ ਖਿਦਮਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਚ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜਾਇਆ ਗਿਆ? ਸਾਡੇ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਦਨ ਜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜਾਓ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਈ। ਕਦਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਗੈਰ ਜਾਗ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਨਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਇੰਸੀ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਇੱਕ ਕੁਤਬ ਵੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਮਾਮ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਦ ਸਾਲ ਅਜੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਕਦੀਰ ਖਾਨ ਫੌਤ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਆਣ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਐਟਮ ਬੰਬ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਦਰ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਤੇ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇੱਕ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਾਈਕਾਟ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਖਰੀਦਣ, लेज ਦਾ, लक्स है, और जितने ब्रांड ਇਹ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ खुद खरीद लें। खुद खरीदਣ। अच्छा। ਉਹ ਹੀ ਚਲਾਣ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਵਾਮ, ਆਵਾਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਕਾਨਮੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਤੇ ਜਾਵੇ। ਬ੍ਰਾਂਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ? ਲੇਕਿਨ ਖਰੀਦਣ ਚਾਹੇ ਨਾ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਖਰੀਦਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਨਾਮ ਉਹ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏਗਾ ਲੇਜ਼, ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਰਵੇ। ਜਿਹਦਾ ਪੇ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ। ਨਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਪੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਣਾ ਮੈਂ 15 ਸਾਲ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਛੱਡ। ਗੱਡੀ ਖਰੀਦੋ ਨਾ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ। ਬ੍ਰਾਂਡ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤ ਦੇ ਛੱਡਣੀ। ਲਿਪਟਨ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ। ਲਿਪਟਨ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਲਿਪਟਨ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਹੁਣ ਯੂਨੀਲੀਵਰ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਖਰੀਦ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ। ਜੇ ਲਿਪਟਨ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਯੂਨੀਲੀਵਰ ਕੋਲ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ। ਅੱਛਾ, ਸਹਾਫੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਲੀਵਰ ਬਣਾ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ, ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ, ਲੇਬਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਖਰੀਦਣ, ਕੰਮ ਮੁੱਕੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਆਦਨ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਪਾਉਂਦੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਹੱਲ ਹੈ ਇਹ ਬਾਈਕਾਟ ਹੀ ਕਰਨ, ਮੁਕੰਮਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਤਨੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆਪ ਖਰੀਦ ਲੈਣ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਰੀਦੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਉਹ ਖਰੀਦਣ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਚਿਕਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਨਹੀਂ, ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਨਹੀਂ, KNN। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਲੇਜ਼ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਂ ਲਕਸ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਖਰੀਦਣਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਇਕਾਨਮੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੀ, ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੋਤਲਾਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਲੇਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਹੀ ਖਰੀਦਣਾ ਫਿਰ।
ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚੂ ਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਲ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ ਮੈਂ ਕੱਚੂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚੂ ਪਾ ਲਓ ਗੱਲ ਆ ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਇਜਾਦਾਂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਜਾਦਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤਹਿਰੀਕ ਲਬੈਕ ਚ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਆਏਗੀ ਤੇ ਦੱਸੋ ਸੁੰਨੀਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੀ ਦਿਓਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਪਜੱਦੀ ਸਾਡੀ ਅਜੇ ਵੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਰੀਟ ਪਾਵਰ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੰਨਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਰੀਟ ਪਾਵਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰਕਾ ਵਾਰੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਫਿਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣੇ ਉਮਤ ਬਣਾਣੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਰਲ ਕੇ ਮੋਹਣੇ ਨਾਲ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾਣਾ ਫਿਰਕਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੂਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ ਇਸਰਾਈਲ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਇਹ ਹੀ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਾੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਇਖਲਾਕਿਆਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਪਾੜ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਨਾਬ ਚੱਸ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਨਾ ਹੀ ਕਰੇ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ ਚੱਸ ਕਿੰਨੇ ਲੈਣੀ ਕੁਫਾਰ ਨੇ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸੂਰਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੱਛਾ ਸੂਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਮਜ਼ੀਦ ਸੋਚਿਆ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾਣਾ ਹੋਰ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸੂਲullah ਦਾ ਗੁਸਤਾਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕੋਈ ਨਰਮੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਇਹ ਚੀਕਦੇ ਨਾ ਜੀ ਮੌਲਵੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਡਾਢੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚੀਕਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇਕਵਾਮੇ ਮੁਤਹਿਦਾ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਪਿਆ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਪਿਆ ਦੇਣ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੀਕਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਬਣਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਇਮਦਾਦ ਲੱਭ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮਦਾਦ ਲੱਭਣੀ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਣੀ ਮਦੀਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬਾਬੇ ਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਗੱਲ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰੋ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਾ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾਈ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਣ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਰੇ ਮੁਲਕ ਸਾਡਾ ਇਦਾਰੇ ਸਾਡੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਆਏ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਜਹਾਜ਼ ਉੜਦੇ ਉੜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਲਮਕਦੇ ਸਨ ਇਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਆਣ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨਾ ਮੌਲਵੀ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮੌਲਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮੌਲਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਣੇ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਾਂ KRL 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਕਦੀਰ ਖਾਨ ਦਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ KRL ਮੌਲਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਂਝ ਲੇਬਲ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ कम से कम इतना तो हो बंदा जो कबर च जावे फरिश्ते आके मुँह वेख के आखन भी चलो हजूर का गुलाम है किसी अंग्रेज़ का गुलाम नहीं आया ये तो निशानी हजूर दी है तो हजूर की गुलामी की निशानी है मौलवियों की तो निशानी नहीं मौलवी तो बड़े अच्छे बंदे होंगे ना बड़ी मेहनत करके मौलवी बनते हैं असी तो गाल बना दिता ना लफज मौलवी लेकिन वो हजूर दी दीन दे उलमा ने तो बड़े कर्मा वाले मौलवी जेडे इत्थे नहीं आए अज उन्हां नूं की कहोगे ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਅਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਉਮਰ ਜੈਸਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮਨ ਜਿਸ ਦਿਹਾੜੇ ਉਮਰ ਵਰਗਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਦੁਆ ਮੰਗੋ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਵੇ ਦਾ ਇੰਜ ਬਈ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਸਲਾਹੁਦੀਨ ਅਯੂਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਆਖਦੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਜਨਾਬ ਬੰਦੇ ਮਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੰਗਾਂ ਕਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਯਾਦ ਕਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬੰਦੇ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਦੁਆ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖੀ ਇੰਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦੀਨ ਦਾ ਆਲਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਯਾਦ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਉਹ ਲਿਬਾਸ ਵਟਾਇਆ ਤੇ ਟੁਰ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਫਲਸਤੀਨ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਬਲਾ ਅਵਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਣੀ ਵਜ਼ੂ ਕਰ ਤੂੰ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਦੁਆ ਮੰਗਣੇ ਆਉਣੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਗਏ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਤੌਣ ਲਾ ਕੇ ਭਰਾ
ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਮੋਹਣੇ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਹਾਦ ਕਰਨਾ। ਇਮਾਮ ਉਲ ਅੰਬਿਆ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਦੁਆ ਕਿਹੜੀ? ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਦੁਆ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਆ ਹੈ, कोई नहीं, ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਤੋਂ ਦੁਆ ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਦੁਆ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਪੀਰ ਦੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਗਏ ਨੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਖੁਦ 27 ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਖੈਬਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਪੱਟ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰਬਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁੰਭਾ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮਗਰੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜੰਮੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ 1400 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੁਆ ਮੰਗਣੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜੀ ਅੱਪੜ ਜਾਏ ਨਾ, ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 40,000 ਬੇਗੁਨਾਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੈਰਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। जी नाज़रीन, बात बिल्कुल ठीक है कि आज भी मोस्टली उलमा किराम मौलवी कह लें कि मस्जिदों के अंदर बैठे हैं और मुसलसल ये दुआएं कर रहे हैं फ़लस्तीन के लिए भी, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा हुक्मरान भी मांग रहे हैं। लेकिन मुझे एतराज़ ये है कि आज जब फ़लस्तीन के लिए चले आप ही कहते हैं ना कि मौलवियों की जमात निकली है, तो जब यहाँ पर मौलवी और मौलवियों की जमात बैठी हुई है, तो फिर वो मौलवी कौन से हैं जो अब मस्जिदों के अंदर बैठकर अभी भी इनको बुरा कह रहे हैं, अमन की बातें कर रहे हैं, फ़लस्तीन के लिए सिर्फ दुआएं कर रहे हैं। और हज़रत सिर्फ मौलवी नहीं जी, वो जाहिल लिबरल मौलवी वो भी लिबरल जाहिल लिबरल, असल जाहिल ने लिबरल ਜਿਹੜੇ दीन ਦੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਨੇ ਉਹ ਜਾਹਿਲ ਨੇ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਾਹਿਲ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੰਨੇ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਲਮ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਮੰਨੇ ਨਾ, ਜਾਹਿਲ ਉਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਹਿਲ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ। ਇਹ ਜਾਹਿਲ ਲਿਬਰਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਟਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ PTI ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਛਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਾਸਤੇ ਭੌਂਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਦੀ ਉਮਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਾਸਤੇ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਕੱਧਾਂ ਢਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਗ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਉਮਤ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ, ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਨਾਮੂਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਕੋਈ ਕਾਜ਼ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਨਾਮੂਸ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਉਮਤ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਦਨ ਨੰਬਰ ਟੰਗਣੇ ਵਾਸਤੇ ਦੀਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਆਓ ਟੰਗੋ ਨੰਬਰ, ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਟੰਗਣਾ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜਹਾਦ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬ ਤੇ ਫਿਰ ਲੈ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੈਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ੈਲਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਡਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਟਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਉੱਥੇ ਖੁੱਡਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਟੌਂ ਲੱਗੇ ਆ ਜਾਣ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਣ ਤੇ ਸਹੀ मैदान अमल च आण तो सारा कुछ फेसबुक ही है। वो कहते हैं ना खुद नहीं आप करते ये तो आपको इशारे होते हैं ना, वो कहते हैं जब जिनको इशारे होते हैं उनके चलो साढ़े बारे तो इशारे ही आते ना, आप तो झोली च बह के सारा करते रहे। साढ़े बारे तो यही आते ना, फिर भी यही आते ना भी सारा होंदा है वो तो झोली च बह के सारा रिलीफ मिलदा पिया भी झोली च बह के ते होर की है जनाब। ओ यार सारा कुछ 40,000 बंदा मर गया है फलस्तीन च, किन्ना इकवामे मुत्तहिदा नूं पता लगा, बच्चे औरतें बोले ना, इकवामे मुत्तहिदा नूं पता लगा कोई उन्हें गल की, अमरीका को गल की, वो इत्थे PTI दी अजे गल हुई है भी असी इसराइली प्रोडक्ट बैन करन लगे हां ते अमरीका नूं क्यों तकलीफ हुई। हुण अन्ना कोई बंदा होवे, अल्लामा इकबाल आला नुक्ता तौहीद बयान में तो आ सकता है, तेरे दिमाग में बुतखाना हो तो क्या कहिए। बंदा और के मशादात दुनिया में मौजूद है, आधा जने हैं दुनिया ते हैं, बाबा जी खादम हुसैन रिजवी हैं, उन्होंने पुत्र भी हैं, उन्होंने चाहने वाले भी हैं, शेर हैं दुनिया ते। आधा तेरी निगाह गुलामाना हो तो क्या कहिए। तू होवे ही अन्ना, तेनू समझ ही ना आवे, तेनू दिसे कोई शै ना, तेनू एक ओह जी बड़ा हैंडसम है, बाबा गल मुक्की। और बंदा ठीक है बा, कबीना नहीं ठीक, ते कबीना असी बना के दित्ती सी उन्होंने, खुद बनाई आ भी बनाई सी ना। 22 सालां च उन्होंने सारे चोर ही लभे। ए वेखो ए बाबे होरां दी करामत। अगे तुसीं शेर सुनदे होणे हो ना, निगाहे वली में वो तासीर देखी, तो मैं ना बदलती सारी उम्मत की तकदीर देखी। ए हुजूर दे गुलाम ने ना सामने इत्थे लिया के कोई शायर रखो जे ना वेख्या भी उदे ते गल होई माशाअल्लाह। और जदों असीं मार्च कढिया सी वजीराबाद तक आए सी ते गुजरां वाले बंदियां 500 नोटां दीयां वेलां दित्तियां सी, लेकिन मुड़िया नंगी पैरी जुत्तियां भी टुट गईयां सी, लेकिन उत्तों पैर रख के लग गए सी, किसी चाहे नहीं पैसे।
ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਮੇਟੀ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਵੀਏ ਤੇ ਮੁੜ ਚੋਰ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਕਮੇਟੀ 'ਚ। बुनियादा रखनियाँ पैंदियां हैं फिर। जी नाज़रीन, माशाल्लाह नईम चट्टा साहब ने काफ़ी धुआंधार गुफ्तगू की है, बल्कि धुआंधार छितरोल भी कर दी है साथ ही साथ, और हकीकत बता दिया उनको जो अभी भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के। जी निकलते क्यों नहीं, कहाँ गए ये लब्बैक वाले, अब नहीं नज़र आ रहे, महंगाई हो गई है, फ़लस्तीन ख़त्म हो चला, क्यों नहीं निकल पड़े हैं। तो यार इनको चाबी लग गई है, ये पता नहीं इनको और कोई काम नहीं है, आ जाते हैं। ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਪਹਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਜਾਂ ਦੇਖਣ ਕੋ ਹੋਰ ਜਮਾਤ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੈਰਤ ਜਾਗ ਜਾਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਲਤੀ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੈਰਤ ਜਾਗ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਜਾਗੀ। सेंटर मुश्ताक निकले, ਪਹਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਆ सेंटर मुश्ताक निकले, लेकिन उनकी जमात ने ਸਾਹਿਬ तुर्की ਨਿਕਲੇ कर दी। ਤੇ ਜਮਾਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖੜੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬ। बिल्कुल ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡੀ ਚੌਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। वैसे उनको सलाम है, वो आपके पास भी आ गए। ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਦੁਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਸਵਾਲ ਬਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਪਹਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਆ। ਅਗਰ 8 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਕਤ ਦਿਨ ਲੇਟ ਨਿਕਲੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਹਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਆ। ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਂ ਤੇ ਆਖਣਾ ਬਈ ਉੱਥੇ ਡੀ ਚੌਕ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਤੇ ਮੁਜਰਾਖਾਨਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ਲਵਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ 4 ਮਹੀਨੇ 6 ਟੰਗੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਾਂ ਤੇ ਦੱਸਣ ਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਮੁਜਰਾ ਕੀਤਾ ਫਲਸਤੀਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਦੱਸਣ ਵੀ ਜ਼ਨਾਨ ਪਾਰ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਜਰਾ ਕੀਤਾ ਫਲਸਤੀਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਜਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, 100 ਵਾਰੀ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੀ। ਫਲਸਤੀਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਕੱਲ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਗੋਂ भी। बेशक कोई शक नहीं इसमें। और नाजरीन गुजारिश ये है कि जितने भी जवाबात आपको मिले हैं, आप चाहते थे कि इनके जवाबात मिलें, उन जवाबात को उन तक ज़रूर पहुंचाइएगा जो तनकीद करते हैं, इस तरह के सवालात उठाते हैं। मज़ीद प्रोग्राम कैसा लगा आपने लाजमी बताना है, और नईम चट्टा साहब के जवाबात कैसे लगे हैं ये लाजमी मुझे बताइएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।